Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma kulli waliyyikal al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a waliyyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa ayna hatta tuskinahu arzaka taw'a وتمتعه فيها طویلا برے ظہور و سلامتی امام زمان باوز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ویل مائی ڈیئر ویورز، الحمدللہ آج ہم لوگ 3rd ویک میں یہاں پر داخل ہو چکے ہیں اور آپ سب کے ساتھ پھر سے اپارچونٹی ملی کہ ہم آپ کے ساتھ لائیو کنیکٹ کر سکیں اپنے آپ کو. اور الحمدللہ اس والفجر چینل کے سبب سے یہ ہم سب کو یہ اپارچونٹی مل رہی ہے، تو ہماری دل سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس آرگنائزیشن کو جو کام انجام دے رہی ہے، پروردگارہ ان کو ترقی دے، سلامتی دے، اور انشاءاللہ ان کی نیک خواہشات کو خداوند عالم استجاب کرے. آج جس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے آئی ہوں، مگر اس سے پہلے کچھ آپ لوگوں سے کہنا ہے کہ جس کو بھی اگر کوشچن پوچھنی ہے، کیونکہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، تو جس کو بھی یہ کوشچن اگر پوچھنی ہو، کوئی سوال اگر ان کے ذہن میں اور وہ پوچھنا چاہتی ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی نیچے ہمارا نمبر اسکرول کیا جا رہا ہوگا، اور سسٹر سمائنہ عباس کا بھی نمبر اس وقت جو آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. یہ 2 نمبر پر آپ اپنے کوشچن کو بھیج سکتے ہیں. نیکسٹ ویک کوشش کیجیے گا ویڈنسڈے سے پہلے یہ کوشچن ہم تک مل جائے، تاکہ آپ کو اس کے جوابات انشاءاللہ کمنگ فرائیڈے آپ کو لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے بتایا جا سکے. اور برائے مہربانی آپ لوگوں سے ایک اور گزارش ہے کہ پلیز اس نمبر جو آپ کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں، اس نمبر پہ آپ کال نہ کریں. اگر ہو سکے تو آپ وائس میسج کے ذریعے سے آپ اپنے سوال پوچھ سکتی ہیں، اینڈ سیکنڈ آپ اپنے ٹائپ کر کے بھی آپ میسج بھیج سکتی ہیں. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو اس کام میں کرنے میں کامیابی عنایت کرے، اور انشاءاللہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمارے اس کام کو قبول کرے انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار. آج میں آپ کے سامنے نماز کے کچھ احکام کو لے کر آئی ہوں، کیونکہ نماز ایک بہت ڈیپلی ارکان ہے، اور جس کے لیے خود قرآن مجید میں اس کے لیے بیان ہوا ہے. سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اس کو، آیت نمبر 78 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے نماز کے سلسلے سے، اذ اقیموا الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اذا اقیموا الصلاة، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، یہ قرآن میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اب اس وقت نماز پڑھیں. یہ اوقات ہمارے نماز کے وقت کا یہ یہاں پر اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ہم 3 وقت نماز پڑھتے ہیں. یہ ہمارا سب کے لیے اتھینٹک ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ نماز آپ 3 وقت کیوں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھی طریقے سے یہ جواب ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں لدلوک الشمس، جب سورج بالکل زوال پر آ جائے تو اس وقت آپ نماز پڑھیں. الی غسق اللیل، جب رات کی طرف ہو، بالکل رات کی طرف مائل ہو، تو اس وقت آپ نماز پڑھیں. قرآن الفجر، اور بالکل اس وقت صبح صادق، اس وقت آپ نماز آپ کو پڑھنی ہے، اور یہ بے شک صبح صادق آپ کا وٹنس ہے. بہرحال عزیزان محترم، یہ تو قرآن نے ہمیں وقت بتا دیا، جگہ جگہ پر ہمیں میسج بھی ملا ہے قرآن کے ذریعے سے، وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا، آپ سجدہ کریں، آپ رکوع کریں. مگر ہم کس طریقے سے رکوع کریں، ہم کس طریقے سے سجدہ کریں کہ ہمارا سجدہ صحیح ہو، ہماری رکوع صحیح ہو. اس کے لیے ہمارے اہل بیت آئے تھے، جو ہمارے اہل بیت جنہوں نے ہمیں پریکٹیکل کر کے بتایا. مگر اس وقت
پھر میں کہوں گی کہ اس وقت ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف موجود ہیں، پر افسوس ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ہم ان سے ہمارا کلیئرلی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس طرح اگر ہم اس وقت ہمارے اہل بیت ہمارے 12ویں امام موجود ہیں اور ہم ان سے ملنے، تو ہم کس سے رابطہ کریں، کس سے معلومات کریں؟ تو ہمارے اہل بیت نے کہا کہ ہمارے مرجع سے، عالم دورہ سے، ان سے رابطہ کریں. میں ہر ویک کچھ آپ کو عالم دورہ کے بارے میں بتاتی ہوں. آج میرا دل چاہ رہا کہ میں آپ سب کو آیت اللہ بہجت، تقی بہجت، جن بہت مشہور ہستی ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں بتاؤں کہ بہت سے عالم دورہ الحمدللہ اس دنیا سے گزرے، مگر آغا آیت تقی بہجت جو تھے، جن کے پیچھے الحمدللہ میں نے کافی عرصے نماز پڑھی ہوں. خم المقدس میں چھوٹی سی مسجد تھی جہاں پہ وہ نماز پڑھاتے تھے اور کافی لمبی قطار رہتی تھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ آیت اللہ تقی بہجت جلدی آنکھ کھول کر کسی کو نظریں اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھتے تھے. ملاقات ہوئی اس ناچیز کی بھی، مگر کبھی انہوں نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھی. اور جب علت پوچھی جاتی تھی تو کہتے تھے وہ انسان کے اندر میں جو ایک وجود ہے، ایک الگ سے جو انسان ہوتا ہے انٹرنل، تو وہ چیز کو وہ دیکھ لیتے تھے، اس کی وجہ سے وہ نظریں اپنی نہیں اٹھاتے تھے. بہرحال یہ ان کو کہاں سے نصیب ہوا، کیسے مل گیا ان کو؟ یہ ہمارے یوتھ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا کہ اپارچونٹی ان کو کس طریقے سے ملا. جب وہ 14 ایئرز اولڈ کے تھے، which is called teenage، تو انہوں نے جب اپنی اس علم کو شروع کیا، اور جب شروع کرنے سے پہلے انہوں نے ایک تصمیم کیا، ارادہ کیا کہ میں اس وقت تک علم شروع نہیں کروں گا، اور علم اگر شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی خدمت کروں گا. اور انہوں نے 2 سال امام حسین علیہ السلام کے روضے کی خدمت کی. 2 سال انہوں نے متواتر خدمت کیا، اور اس عالم میں اس وقت کیا جس وقت شیطان زیادہ بہکاتا ہے، زیادہ کرتا ہے. ٹین ایج ہے نا، بہت ڈینجر. I'm not saying it is a danger age, it's a beautiful age. اللہ جو بھی دن ہمیں دیتا ہے وہ سب خوبصورت ہوتا ہے اور ہمیں ایک سبق سکھا کر جاتا ہے. ہر ایک دن ہم ایک نئی لیسن لیتے ہیں. آیت اللہ بہجت 2 سال انہوں نے خدمت انجام دی امام حسین علیہ السلام کے روضے میں. جب انہوں نے خدمت انجام دی تو وہاں سے ان کو تحفہ ملا. اس سے کہتے ہیں کہ جوانی میں جو عبادت ہوتی ہے بہت زیادہ قبول ہوتا ہے، بہت زیادہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے وہ عبادت. تو ان کو وہ تحفہ کیا ملا؟ 2 چیز امام حسین علیہ السلام کے روضے سے ان کو عنایت ہوئی، کیونکہ جب آپ خدمت کریں گے تبھی ہم جا کر ہمیں کچھ مل جائے گا. ہم گھر بیٹھے چاہتے ہیں ہمیں کچھ مل جائے، عنایت ہو جائے، مل تو جاتا ہے. کوئی بات اگر ہمارے نصیب میں ہے تو ہمیں ضرور مل جاتا ہے، مگر بیٹر وے ہے کہ ہم کچھ خدمت کر کے کچھ لے سکیں، اچیو کریں. تو اس کی بات الگ ہوتی ہے، اس کی بات الگ ہوتی ہے. بہت سے لوگ منت مانتے ہیں، نذر کرتے ہیں، اور جب وہ منت پوری ہو جاتی ہے تو وہ گھر میں ہی نذر کرتے ہیں، سفرہ کرتے ہیں، گھر میں ہی کھا. آپ اس وقت وہ کام کریں جو اہل بیت پسند کرتے، امام زمانہ جس سے آپ سے خوش ہوں گے. جب آپ کسی مخلوق کی مدد کریں گے، کریشن کی مدد کریں گے، تب خداوند عالم آپ سے بہت خوش ہوتا ہے، اور خدا بھی خوش ہوتا ہے. ہمارے اہل بیت خصوصاً امام زمانہ جو بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی کسی کی مدد کرتا ہے. بہرحال ان کو 2 تحفے ملے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی خدمت کرنے کی وجہ سے. وہ 2 تحفہ کیا تھا؟ وہ 2 تحفہ یہ تھا کہ ان کو زندگی میں ان کے آنکھ سے وہ پردہ ہٹ گیا تھا اور لوگوں کی اصلیت کو وہ دیکھ پاتے تھے. دل میں کیا بات ہماری چھپی ہوئی ہے، وہ اس بات پر وہ غور کر پاتے تھے. پہلے تحفہ. سیکنڈ جو ان کو ملا وہ یہ ملا کہ وہ دیواروں کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا تھا آیت اللہ بہجت کے لیے. ہم دیوار کے بعد کیا ہے، بیکاز اٹ از اوپیک، وی کانٹ سی. بٹ آیت اللہ بہجت کے لیے ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ دیوار کے کراس کر کے بھی بیونڈ میں بھی کیا ہے دیوار کے، اس کو بھی آیت اللہ بہجت بتا دیتے تھے. اسی لیے ہمیشہ ہم سب کو ضروری ہے کہ کار خیر کریں،
ان علماء سے ہم کچھ درس لیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں اسی طریقے سے کامیاب بنا کر جائیں. اور آیت اللہ رہ بہجت کے لیے یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ملاقات کیا کرتے تھے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے. تو اگر امام سے ملاقات کرنی ہے اور ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم سب اپنے امام زمانہ سے ملاقات کریں, تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اسی طریقے سے خدمت انجام دیں. ابھی محرم ایام آنے والا ہے, بہت سے لوگ فکر مند ہیں کہ کس طریقے سے محرم ہم کریں گے. تو اس محرم کے سلسلے سے بھی آپ آمادہ رہیں, تیار رہیں, جس طریقے سے بھی ہو سکے گا. امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں اس کام کو انجام دینا ہے, کیونکہ ہماری بنیاد ہے, یا زاداری امام حسین علیہ السلام ہماری بنیاد ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے بھی جتنی بڑی قربانی دی تھی پورے فیملی کے ساتھ, پورے خانوادے کے ساتھ, جو مدینے سے کربلا آئے تھے, وہ کیا علت تھی؟ انسانیت تو بچائے تھے, مگر اس کے ساتھ نماز بچانے آئے تھے. تو نماز از ویری امپورٹنٹ. الصلاۃ عمود الدین, یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, نماز دین کا ستون ہے, ہمارے ریلیجن کا پلر ہے. اگر ہم نے ساری عبادت کری, روزہ رکھا ہم نے بہت اچھے سے, ہم نے خمس بھی بہت اچھے سے ادا کیا, نہی عن المنکر بھی ہم نے کیا, امر بالمعروف بھی کیا, تولا بھی ہے, تبرع بھی ہے, حج بھی میں نے کر لیا, مگر نماز اگر ہم نے نہیں پڑھا تو سب کے سب کا کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اپنے نماز کو درست کریں. نماز کو کل دیر نہ ہو جائے, میں نے پہلے بھی کہا آپ سے, کل دیر نہ ہو جائے, کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جب مسجد کے اندر وہ داخل ہوئے اور دیکھا وہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, تو رسول خدا نے اپنے اصحاب سے کہا اگر یہ اس وقت اگر اس دنیا سے گزر جائے تو ہمارے دین میں نہیں مرے گا, یہ یعنی مسلمان نہیں مرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ رکوع اور سجدہ جو ہے غلط طریقے سے کر رہا ہے, اس لیے وہ ہمارے دین پر نہیں مرے گا. تو بی کیئرفل. جس طریقے سے ہمیں 5 مرتبہ ہم نہاتے ہیں اپنے بدن کی گندگی کو نکالنے کے لیے, اسی طرح ہماری روح کے اندر بھی جو وائرس آ جاتا ہے, جو گندگی آ جاتا ہے, جو پالوشن آ جاتا ہے, اس کو مٹانے کی جو سب سے بڑا راستہ ہے اس کا نام ہے نماز. انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار خداوند عالم ہم سب کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کی خداوند عالم توفیق دے. عزیزان محترم, نماز کتنی واجب ہے, کتنی نمازیں واجب ہے. نماز جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ روزانہ کی نماز واجب ہے. نماز آیات واجب ہے, سورج گہن ہو, چاند گہن ہو یا زلزلہ ہو, تو اس وقت ہمیں یہ نماز پڑھنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے. اور اگر کسی بنا پر ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں, نماز آیات کے لیے میں کہہ رہی ہوں, اگر ہم نماز نہیں پڑھ پاتے, کسی بنا پر نجس ہے مقصد نہیں پڑھ پا رہے, تو ان کے لیے ہے کہ آپ بعد میں نماز آیات کی قضا پڑھیں. اس کے بعد نماز میت, اور یہ ایسی نماز ہے جس کے لیے آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد خانہ کعبہ کی طواف کی نماز, جب ہم خانہ کعبہ کی انشاءاللہ جب جائیں زیارت کرنے کے لیے, تو وہاں پر بھی جو خانہ کعبہ کی جو طواف کی نماز ہے وہ بھی واجب ہے. اینڈ اس کے بعد جو ہے 5واں نمبر جو ہے ماں باپ کی نماز بڑے بیٹے پر, بڑی اولاد, پہلی اولاد پر, ان کو نماز پڑھنا, ان کی قضا نماز پڑھنا ان پر واجب ہے. اینڈ 6 جو ہے کہ اگر ہم نے منت مانی ہو, نظر مانی ہو کہ اگر میرا فنا کام ہو جاتا ہے تو معاملہ جیسے ہم سب کہتے ہیں کہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں گے, تو پھر وہ نماز بھی ہم پر واجب ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب صحیح طور پر عبادت الہی کر سکیں. نماز جب ہم پڑھنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو وضو کے لیے بتائی تھی, مگر نماز کو کس طریقے سے ہمیں کور کرنے, خصوصاً خواتین کے لیے میں بتا رہی ہوں اس وقت, نماز کو آپ کو اتنے حصے کو کور کرنا ہے
जितना आपको कवर करना वाजिब है आप पर, यानी आप किसी नामहरम के सामने इस तरीके से नहीं आ सकती हैं जितना आपको वाजिब है। आपको अपने बाल के पर्दे करने हैं, बाल बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए। ये चीन बोन जो है यहाँ पर जो बिल्कुल शार्प है, ये पार्ट का आपको पर्दा करना है। रिस्ट तक का पर्दा करना कहलाए तो इसकी कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, अगर आस्तीन चढ़ भी जाए, थोड़ा और भी आगे आ जाए तो नो मैटर, इन दोनों का आपको पर्दा करना है। एंड नीचे जो हिल है जिसको एड़ी भी कहते हैं, उसको भी कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हमारी कुछ बच्चियां हैं, कुछ यूथ हैं ऐसे जो बिल्कुल टाइट जीन्स पहनती हैं, लेगिंग्स पहनती हैं, तो उनके वो जो एंकल है वो कवर नहीं हो पाते हैं। तो उस कवर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको स्ट्रेच करके आप उसको नीचे कर लें, ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो, नमाज आपकी गलत ना हो, इसके सबब से आपकी नमाज कहीं बातिल ना हो जाए। तो इंशाअल्लाह जब आप अल्लाह के सामने खड़े हो रहे हैं और अल्लाह से बात करने के लिए आप खड़े, गुफ्तगू करने के लिए खड़े हो रहे हैं, तो वेरी अटेंशन के साथ, इस अटेंशन के साथ कि आप अपने रब से मिलने आप आ रही हैं, आप उस रब के पास आ रही हैं जिनसे आप नमाज के जरिए से आप दुआ मांगेंगी, क्योंकि इस नमाज में वाजिब है कि हम सूरह अल-हम्द की तिलावत करें। और ये ऐसा सूरा है जिसको हम दिन भर में 10 मरतबा तिलावत करते हैं, 10 मरतबा पढ़ते हैं, जिसमें खुदावंद आलम के सामने हम दुआ मांगते हैं, दुआ मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए अल्लाह, तारीफ उस जात की है जो तू मेरा रब है। रब किसे कहते हैं अरबी में? केयर टेकर को रब कहते हैं। आलमीन यानी बहुत ज्यादा आलिमीन, हम तो एक आलम में है, कितने और आलमीन हैं। जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कितने और हैं, वही दुनिया में रिसर्च किया जा रहा है, मगर हमारे इमाम ने पहले बता दिया कि कम से कम 18,000 आलमीन है। तो इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए हम आलमीन। फिर उसके बाद हम नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्लाह नहीं कह रहा, ये हम बंदे कह रहे हैं अपने परवरदिगार से, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगारा हमें सीधे रास्ते में कायम रखना। ये सबसे बड़ी दुआ है आज के दौर के लिए कि परवरदिगारा हमारे ईमान को सलामत रखे, हमें उस रास्ते पर रखना जिस रास्ते पे तूने नेमत नाजिल की है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उस रास्ते पे मत रखना हमें जिस रास्ते पे तूने अपना गजब नाजिल किया है। हम परवरदिगार से दुआ मांगते, और इतनी प्यारी दुआ अगर हमने बहुत जल्दी मांग ली, जिस तरह लोग स्पीड में नमाज पढ़ लेते हैं, तो ना वो बात हम समझ पाएंगे, ना वो जिसको हम सुना रहे ना वो उस बात को समझ पाएगा। तो बी केयरफुल, हम इस तरीके से नमाज पढ़े कि परवरदिगार से हम अपनी मैसेज को कन्वे कर सकें इंशाअल्लाह। बेहक अहले बैत अतहार कोशिश करें इंशाअल्लाह, क्योंकि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई नमाज को माने, अगर नमाज के समझ जाए और उसके बाद वो नमाज पढ़े, तो नमाज में उसकी भूल नहीं होती है। क्योंकि अरबी इज नॉट आवर लैंग्वेज, वी शुड अंडरस्टैंड कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम खुदावंद आलम से क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं खुदावंद आलम से। नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहला शर्त यह है कि हमारा लिबास कैसा होना चाहिए। लिबास के लिए कुछ शर्तें हैं नमाज के लिए, कि नमाज के लिए 6 शर्तें हैं जो हमारी लिबास के लिए कहा गया है। सबसे पहली शर्त यह है कि हमारा लिबास नजस नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर स्टेइंग इन इंडिया। हम क्राउड में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, अगर किसी काफिर का पसीना अगर हमारे कपड़े से लग रहा है, पसीना तो वेट होता है, वी कैन से इट इज ड्राई, अगर हमारे लिबास से लग रहा है तो उस लिबास पर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, उस लिबास को पहनकर। बी केयरफुल, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने नमाज के लिए कर हो सके एक अलग जोड़ा रखें ताकि आपका नमाज के लिबास सही हो। सेकंड शर्त यह है नमाज के लिए कि हमारा लिबास मुबाह हो। मुबाह मीन्स गजबी ना हो,
ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں. بہت سے ہماری یوتھ کی بات سوچتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, کسی کی بھی چادر رکھی ہم نے سر پر رکھ لی نماز میں چادر اور میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل, بیکاز جس کی چادر ہے ہم نے اس سے پرمیشن نہیں لی. اس سے پرمیشن لینا از ویری امپورٹینٹ کہ آپ پرمیشن لے کر اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں. تیسری بات ہے کہ نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز کا جو آپ لباس پہن رہی ہوں وہ لباس کسی مردار کا نہ ہو. مردار مینس مرے ہوئی چیز سے وہ لباس کا کچھ حصہ بنا ہوا نہ ہو, جس میں روح ہوتی ہو وہ چیز نہ ہو. مثلا اگر لیدر کا بیلٹ ہے, لیدر ریسٹ واچ ہے, اگر ہم پہنے ہوئے ہیں تو اس کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ وہ لیدر جو آپ خریدتے ہیں اس کی شاپنگ آپ کسی مسلمان کے دکان سے کریں. اٹ شوڈنٹ بی نان مسلم. آپ کسی مسلمان کے دکان سے کریں تاکہ آپ مطمئن رہیں کہ وہ پاک ہے. ورنہ آپ کو نماز پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے کسی اور شاپ سے شاپنگ کی ہے تو آپ کو پھر وہ ریسٹ واچ جو آپ کے بیلٹ ہے یا جو آپ کمر پہ باندھتے ہیں بیلٹ, آپ کو نماز سے پہلے اتارنی پڑے گی. یو کین ویئر اینڈ آفر نماز. اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ کسی حرام جانور کے اعضا سے, کسی حرام جانور کے اعضا کا کوئی چیز بنا ہوا نہ ہو. جو جانور ہم پر حرام ہے وہ جانور کا کوئی چیز بنا ہوا نہ ہو. اگر وہ چیز بنا ہوا ہوگا تو دین ہماری نماز جائز نہیں ہے. جیسے آج کل برانڈیڈ واچ ہیں, کروکوڈائل کے, لیدر کے بھی لوگ بیلٹ پہنتے ہیں, لوئی ویٹون اور سم تھنگ لائک بگ برانڈ, اور اس میں جو یوز ہوتے ہیں لیدر وہ کروکوڈائل, جو وہ جانور ہمارے پر حرام ہے, ہم اس کے گوشت نہیں کھاتے. So that way you can't offer in that way. Also آپ نماز اس میں بھی پڑھ نہیں سکتے. پانچویں شرط ہے جینٹس کے لیے, not for ladies, this is only for gents. وہ سونا پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے. ایکچولی سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے, تو وہ سونا پہن کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. یا پھر کوئی سیکوینس کے کام کیے ہوئے ان کے لباس میں, جس کو زردوزی کہتے ہیں, کچھ ورک اس طریقے سے کہ گولڈن تھریڈ وغیرہ سے ورک کیا ہوا ہے, ان دیٹ وے آلسو جینٹس اس کو پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. 6 از آلسو فار جینٹس کہ وہ پیور سلک کا کپڑا نہ پہنے. لیڈیز کے لیے نہیں ہے, یہ جینٹس کے لیے, کہ جینٹس جو ہے وہ پیور سلک کا لباس پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے. تو انشاءاللہ اس بات کی انشاءاللہ سب سے پہلے آپ, بیکاز یو گوئنگ ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ, جب آپ سجدے میں کہتے ہیں خداوند عالم آپ کے رگے گردن سے زیادہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے, آپ کی بات کو سنتا ہے, تو اس وقت ہم سب کو بہت اٹینشن کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے جانا ہے. تو انشاءاللہ بی کیئرفل اباؤٹ دس. اینڈ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ نماز میں کون سی چیزیں لباس میں مستحب ہے. لباس میں مستحب سب سے بڑی بات ہے کہ کپڑا پاک ہو, صاف ہو, گندے کپڑے نہ ہو, صاف ہو, مستحب ہے. وائٹ کلر کا لباس پہن کر نماز پڑھنا مستحب ہے. خوشبو لگا کر نماز پڑھنا مستحب ہے. ہاتھ میں, دہنے ہاتھ میں, رائٹ ہینڈ میں عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا مستحب ہے. تو ان چیزوں کو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ خداوند میں پہلے بہتر تھا, کیونکہ ہم ایک واجبات تو پیش کریں مگر اس کو اگر ہم ویل ڈیکوریٹ کر کے اگر کرتے ہیں تو وہ چیز زیادہ اچھا لگتا ہے. کیونکہ ہم خداوند عالم ارشاد فرما, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. بھی کیفر ہم اللہ کے بارگاہ میں ہم سامنے آ رہے ہیں, آج اس لائق ہو گئے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو پا رہے ہیں,
उन लोगों के दिल से पूछें जो बेचारे बिस्तर पर लेटे हुए हैं, वो नमाज जिस तरह हम पढ़ रहे वो नहीं पढ़ पा। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। बहरहाल हमने इमाम खोमैनी को भी नमाज देखी है कि बिस्तर पर बैठकर वो नमाज पढ़ रहे थे, खून चढ़ रहा था उनको, और उस वक्त भी वो नमाज को अदा कर रहे थे। नमाज में क्यों कौन से लिबास उसके मकरूह होते हैं जो उसको नहीं पहननी चाहिए? काले रंग के लिबास पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है, बातिल नहीं होता है, मकरूह है। या फिर गंदे लिबास, नजिस नहीं है पर गंदा है तो वो एक तरह का लिबास भी पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। या फिर बहुत तंग लिबास, अभी मैंने आप लोगों से कहा था लेगिंग्स के बारे में, तंग लिबास, बहुत टाइट मैंने कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई, तो उस तरीके की नमाज भी पहनकर पढ़ना मकरूह है। एंड अगर किसी का चेहरा बना हुआ हो कपड़े में या आपकी अंगूठी में, नॉर्मली लोग पहनते हैं आजकल, अगर आपके लिबास में अगर आपके कोई चेहरा बना हुआ है, कोई फीचर्स बना हुआ है, एंड इवन अंगूठी में भी कोई फीचर्स बना है, तो इन दैट केस अगर आप नमाज पढ़ती हैं तो वो नमाज आपका क्या हो जाता है? मकरूह कहलाता है। ओके, तो इंशाअल्लाह खुदावंद आलम हम सबको तौफीक दे कि हमारा सबका लिबास सही तौर पर सही तरीके का हो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ने की जगह फर्स्ट मैंने लिबास देख लिया, अब हमें नमाज पढ़ने की जगह देखनी है। नमाज पढ़ने की जगह जो है वो सही रहना, उसकी शर्त 7 अदद है, 7 है। पहली शर्त यह है कि वो जगह गजबी ना हो, ऑक्यूपाइड ना हो, या किसी जिस कालीन पर हम पढ़ रहे हैं या जिस तख्त पर हम खड़े होकर हम नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी गजबी ना हो, ऑक्यूपाइड किसी का ना किया हुआ हो, तो उस जगह में भी हमारी नमाज एक्सेप्ट नहीं होती। दूसरी शर्त यह है कि नमाज हम चलते हुए गाड़ी पर नमाज नहीं पढ़ सकते, चलते हुए बस पर नमाज नहीं पढ़ सकते, चलते हुए ट्रेन में हम नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उन जगहों पे नमाज पढ़ने से हमारा जिस्म लर्जिश होता है, मूवमेंट का डर होता है। तो इन दैट केस हम वहां पर तेज रफ्तार वाली चीज में हम नमाज नहीं पढ़ सकते। मगर आयतुल्लाह सिस्तानी का भी फतवा आया है कि अगर हम प्लेन में हों, क्योंकि आजकल जो लोग सफर करते हैं 8 घंटे का सफर है, 10 घंटे की सफर है, 12 आवर्स की फ्लाइट है, तो इन दैट केस अगर मगरिब इशा का टाइम हो चुका है और अगर जिस वक्त लैंड करेगा हमारा फ्लाइट और उस वक्त अगर सुबह हो जाएगी तो ये नमाज हमारी कज़ा हो जाएगी। तो नमाज से बचने के लिए आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं, क्योंकि प्लेन जो है वो एक जगह का कि अगर कोशिश करो कि पहले आप कंपास के मसलन आप क़िबला नुमा से आप पहले आप क़िबला तलाश करें कि क़िबला किस तरफ है। जब आपको क़िबला मिल जाए तो फिर आप क़िबले की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। मगर इश्काल हो, प्रॉब्लम हो कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे सही तौर पर, रुकू का इशारतन भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। इशारा रुकू के इशारे से आप थोड़ा बेंड अपने आप को कर लें, सजदे के इशारे से आप थोड़ा ज्यादा बेंड कर लें, तो इस तरीके से आपकी नमाज हो सकती, ताकि नमाज आपको कज़ा से बचाया जा सके। इसकी इल्लत सिर्फ ये है। ओके, और अगर आपको क़िबला भी पता ना चले कि किस जगह क़िबला है, आपको पता ना चले, तो फिर आप किसी डायरेक्शन में भी नमाज पढ़ सकते हैं, खुदावंद आलम एक्सेप्ट करेगा। ये आयतुल्लाह सिस्तानी ने इस बात को बयान फरमाया। तीसरी जो शर्त है नमाज की जगह के लिए कि अगर हम नमाज पढ़ रहे हो और हमें डर हो कि अगर नमाज हमने पढ़ा तो बारिश हो सकती है, अभी बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश हो सकती है या कोई जानवर हम पर अटैक कर सकता है, तो इन दैट वे ऑल्सो नमाज आप उस जगह पर ना पढ़ें। बेटर है कि आप उस जगह पर नमाज ना पढ़ें। और उसके बाद चौथी शर्त यह है कि अगर नमाज के लिए हम खड़े हों और नमाज के लिए हम जब खड़े हो तो छत इतनी नीचे हो, ये जो सीलिंग है वो इतनी नीचे हो कि हम सही तौर पर खड़े भी नहीं हो सकते, यह जगह इतना तंग हो कि हम सही तौर पर रुकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते, तो इन दैट वे ऑल्सो नमाज आप उस जगह पर पढ़ नहीं सकते। ओके, और उसके बाद
یا پھر قالین. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ 5ویں شرط میں کہ اگر قالین میں اگر اللہ یا رسول یا اہل بیت کا نام لکھا ہوا ہے تو اس پر ہمارا پیر چلا جائے اور اس پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو ان دیٹ وے آپ اس پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. اس کے بعد یا کوئی نجیس جگہ ہو, اس کے لیے بہت سینسیٹیو ہے. آیت اللہ سستانی نے اپنے مسئلہ نمبر 895 میں انہوں نے فرمایا ہے کہ بی کیئرفل کہ خصوصاً سجدے کی جو جگہ ہے جہاں ہم سجدہ کریں گے وہ جگہ نجیس نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد بھی جب نماز پڑھے گا وہ جگہ میں اگر ویٹ طریقے سے اگر نجیس ہے تو ان دیٹ وے ہمارا نماز وہاں پر نہیں ہوگا. اینڈ 7ویں شرط کیا ہے کہ اگر عورت لیڈی اگر کسی جینٹس کے آگے کھڑو کے نماز پڑھے, جینٹس کے آگے کھڑو کے نماز پڑھے تو پھر نماز آپ کی صحیح نہیں ہے. لیڈیز کے لیے ضروری کہ وہ جینٹس کے پیچھے آئے, جہاں پر وہ زانو ہوتا ہے ان کا, جہاں پر وہ بیٹھیں گے اس جگہ پر ان کا سر ہونا چاہیے, اس طرف ان کا. لیڈیز کے لیے شرط ہے, لیڈیز جینٹس کے آگے نماز نہیں پڑھ سکتی. اینڈ دس از ناٹ مائی ورڈ, اٹ از آیت اللہ سستانی. آپ دیکھ سکتے ہیں توضیح المسائل میں یہ انہوں نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ لیڈیز اگر کہیں پہ لیڈیز اینڈ جینٹس نماز پڑھ رہے ہیں, نامحرم ہے اور کچھ حرام ہو جانے کا ڈر ہے کہ غلط ہو سکتا ہے, in that time also you can't offer namaz on that place. okay, انشاءاللہ پروردگارہ ہم سب کو اچھے سے نماز پڑھنے کی توفیق دے. اور مکروہ جگہ بھی ہے کچھ جہاں پہ نماز ہم نہیں پڑھیں تو بہتر ہے. کچھ جگہ ہے, میں اس کو تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں, ٹائم زیادہ نہ ہو جائے. جیسے حمام میں, باتھ روم میں نماز پڑھنا ہم نہیں پڑھ سکتے, یا کسی انسان کے سامنے نماز پڑھنا ہم نہیں پڑھ سکتے, یا دروازہ کھلا ہو, ڈور اوپن ہو, اس کے سامنے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. آگ کے سامنے نماز پڑھنا, فائر کے سامنے نماز پڑھنا نہیں پڑھ سکتے, مکروہ ہے یہ سب جگہ. کچن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. یا پھر ایسے کمرے میں ہم نماز, ایسے روم میں ہم نماز پڑھ لیں جہاں پر وہ جنوب شخص ہو جس کو غسل واجب ہے, تو اس جگہ پر بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. یا پھر اس جگہ پہ بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جہاں سامنے میں کسی پکچر, پورٹریٹ کسی کی لگی ہے, پکچر لگی ہے, تو اس جگہ بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. یا پھر کسی قبر کے اوپر بھی ہم نماز پڑھنا مکروہ ہے, یا 2 قبر کے درمیان بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی مکروہ ہے, یا قبر کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی مکروہ ہے. انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کے نماز درست طریقے سے ہم سب پڑھ سکیں. اذان محترم, اب نماز کے لیے ہم آ گئے. ہم نے لباس آپ کو بتا دی, جگہ بتا دی. اب ہمیں نماز کے لیے کیا ہے, اپنے نماز کو اٹینشن کے ساتھ. اس لیے کہا کہ نماز بہت زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے, سوچ کر پڑھیں. آپ کس کے سامنے جا رہے ہیں؟ جس نے آپ کو خلق کیا ہے, آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لائق ہیں, اس لائق بنایا ہے. آپ اس کے سامنے جا رہے ہیں, اپنی بات کو منوانے جا رہے ہیں, اپنی گناہ کو ختم کرنے, ریز کروانے جا رہے ہیں. آپ اس کے سامنے جا رہے ہیں, ٹینشن کے ساتھ نماز پڑھیں. اب نماز میں 11 چیزیں واجب ہیں, اس کے علاوہ مستحب ہے. اس کے علاوہ مستحب کیا؟ قنوت ہے اور اقامت ہے, یا رکوع اور سجدے میں 3 دفعہ جب ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ, یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, 3 مرتبہ اگر ہم پڑھتے 3 ٹائم, دیٹ از مستحب. میں آپ کو واجب بتانا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلی چیز, 11 چیز واجب ہے نماز میں. پہلی چیز جو نماز میں واجب ہے وہ ہے نیت. کیسے ہم نیت کر رہے ہیں؟ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟ بس یوں کھڑے ہو گئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, بس یوں ہی. نو, پہلے ہمیں نیت کرنی ہے
कि which namaz we are offering. It is नमाज फज्र, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब और नमाज इशा. कौन सी नमाज हम पढ़ रहे हैं? नियत इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज ख़याम, अटेंशन. ख़याम मीन्स अटेंशन. आप खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं तो अटेंशन नमाज के लिए. अब आप अटेंशन आप यूं उस तरह अपने आप को रोटेट नहीं कर सकते, ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह. अटेंशन क़याम जिसको कहा जाता है. उसके बाद तकबीरतुल अहराम. तकबीरतुल अहराम क्या है? नियत के बाद जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं, इट इज वाजिब. ये तकबीर नियत के बाद जो हम अल्लाह अकबर कहते हैं उसको कहते हैं तकबीरतुल अहराम. इट इज ऑल्सो वाजिब. रुकू, फोर्थ नंबर इज रुकू. रुकू के लिए है कितना हमें बेंड करना है अपने आप को, कितना झुकाना है अपने आप को. तो ये आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि रुकू के लिए आपको इतना अपने आप को झुकाना है कि आपके दो पैर के बीच में जो जमीन है, जो जगह बचती है, दो पैर आप खड़े रहते हैं और उसके बीच में जो जगह अगर एक कॉइन का, उस जगह में आपकी निगाह होनी चाहिए. इतना झुकना जरूरी है. जरूरत से ज्यादा ना झुके, जरूरत से ज्यादा इसको ऐसे ना कि रुकू भी ना पता चले कि रुकू और नॉट. कब बिल्कुल इतना झुके कि वो आप दो पैर के दरमियान में जो जमीन है उसको आप देख सकें, इतना झुके. उसके बाद सजदा. इंशाल्लाह मैं इसके भी बारे में बयान करूंगी आपको कि सजदा किस तरीके से हमें करनी है. सजदा के लिए वाजिब है कि 7 चीज हमारा जमीन पर टच हो या जानमाज पर टच हो. 7 चीजें. फर्स्ट थिंग इज फोरहेड. बहुत सी हमारी बहनें नमाज जब पढ़ती हैं तो इस तरीके से वो चादर पहन लेती हैं कि बिल्कुल सजदगा जो है वो आपकी चादर के ऊपर आकर लगता है, मोहर जो है वो चादर के ऊपर आकर लगता है. तो इन दैट वे नमाज आपकी बातिल हो जाती है. तो शर्त यह है कि आपके सजदगा जो है, मोहर जो है वो आपके फोरहेड में लगना चाहिए, आपके स्किन पे लगना चाहिए. उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड इज योर पाम, हथेली. ये टच होना वाजिब है. बहुत सी मैंने देखा है कि लोग जब जमीन पर हाथ को रखते हैं तो उनके हाथ यूं रहते हैं, यानी पाम थोड़े से उठे हुए रहते हैं. इट्स नॉट वे माय डियर. आपके हाथ बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए. ये उंगली चाहे आप उठा लें पर ये पाम आपका टच होना चाहिए. दोनों पाम, राइट एंड लेफ्ट बोथ आपके टच होने चाहिए. फोर्थ एंड फिफ्थ इज नीज, हमारे घुटने. हमने घुटने उठा लिए. नमाज में भी थोड़े हम अपने आप को बदमाशी करके दिखा रहे. नो, आपको नमाज में कोई स्टंट नहीं करनी है. आपको नमाज में इन चीजों को टच करना है. तो आपको क्या करनी है? घुटने को भी आपको टच करनी है, जमीन पर टच करनी है जब आप सजदे में हैं. एंड देन 2 पैर के अंगूठे, टोज, उसका पॉइंट, ये पॉइंट, नॉट माई फिंगर, माई हैंड फिंगर, में इसके बारे में नहीं. पैर के जो टोज होते हैं, अंगूठे होते हैं, उसके बिल्कुल ये पॉइंट आपके टच करने. 7 चीजें आपको सजदे में टच करनी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंशाअल्लाह परवरदिगारा हम सबको तौफीक दे, हम सही से अदा कर सके. छठी चीज है क़िराअत. कुछ लोग नमाज इतनी स्पीड में पढ़ते हैं कि फास्ट ट्रेन भी उससे पीछे रह जाए. मैंने भी आपसे कहा था हम दुआ मांगते हैं तो उस जगह में हमें ऐसे पढ़ना है कि हम खुद समझ रहे हैं कि हमें क्या पढ़ रही हो. मतलब ऐसे नहीं होता बिस्मिल्लाह, नो यू कांट इवन, हम नहीं, मुझे पता नहीं मैं क्या पढ़ी. आप अल्लाह को क्या चीट करेंगे? अल्लाह से हम कर पाएंगे? नाउज़ुबिल्लाह. हमें अपनी बात पहुंचानी है. जाने मोहतरम,
प्लीज बी केयरफुल. क़िराअत, नमाज क़िराअत के साथ पढ़नी है. 7th, जिक्र. हमें नमाज सिर्फ एक्शन नहीं करनी है. रुकू में, सजदे में चले गए, रुकू में चले गए, कुनूत के हाथ उठा लिया, तशहुद में बैठ गए, दूसरी रकत में भी, आखिरी रकत में भी, सलामी, और कुछ पढ़ नहीं रहे हैं. आपको पढ़ना है. तो इसलिए नमाज में जिक्र भी 7th नंबर में. 8, तशहुद, जो हम दूसरी रकत में पढ़ते हैं एंड लास्ट रकत में पढ़ते हैं. तशहुद वो भी हमें पढ़नी है. और इसके बाद 9th में है सलाम, जो हम लास्ट रकत में पढ़ते हैं. ये सब चीजें वाजिब है. 10th इज तरतीब, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप. अभी मैंने रुकू पहले बाद में किया, मैंने पहले सजदा कर लिया. नियत, तकबीरतुल इहराम, क़याम, देन आपको 2 सूरे पढ़ने, फिर आपको रुकू में जाना, फिर आपको सजदे में, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप. 10th. 11 is मवालात. What is मवालात? मवालात is meaning like अभी मैंने रुकू कर लिया, अब थोड़ी देर रुक जाते हैं, देन थोड़े के बाद मैं जाकर नमाज पढ़ लेती हूँ, नहीं सजदा कर लेती हूँ. इन दैट वे ऑल्सो इट्स नॉट गुड. वाजिब कि आप फौरन नमाज को, जैसे आपने अगर पढ़ा है 2 रकत ही पढ़ रही है, या 3 रकत पढ़ रही है, या 4 रकत पढ़ रही है, फिनिश इट. नमाज को खत्म कर, नमाज को बीच में तोड़ना भी गुनाह, हराम है, नहीं तोड़ सकते. ओके. मगर इस 11 में 6 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. 6 रुकने ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर उसमें हमसे गलती हो गई, इज्तिबा हमने कर दिया, मिस्टेक कर दिया, तो इन दैट वे हमें नमाज फिर से पढ़नी पड़ेगी. वो 6 चीज वेरी इंपॉर्टेंट. वो 6 चीज क्या क्या है? फर्स्ट इज नियत, सेकेंड इज तकबीरतुल इहराम. आफ्टर नियत आई एम सेइंग तकबीरतुल इहराम. थर्ड, रुकू मुत्तसिल बिक़याम, यानी क़याम मुत्तसिल बर रुकू. दैट मीन्स कि जब हम 2 सजदा पढ़ने के बाद हम फौरन रुकू में ना जाएं, हम थोड़े देर के लिए रुक जाएं, स्लाइटली फ्यू सेकेंड्स. अभी हमने सूरा खत्म किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. देन गो फॉर रुकू, फ्यू सेकेंड्स, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड हार्डली. रुकू करने के बाद वो आप पर वाजिब. अगर आपने नहीं किया तो नमाज हमारा खराब हो जाएगा. प्लीज, नमाज ही नहीं रहेगा. उसके बाद चौथी चीज है रुकू. अगर मैं भूल गई रुकू तो फिर हमारा नमाज नहीं होगा. और 5वीं चीज है हर रकत में 2 सजदे. हर रकत में 2 सजदे हम सबको पढ़नी है. और अगर हमने नहीं पढ़ी तो फिर हमारा नमाज सही नहीं होगा. एंड वन थिंग माय डियर व्यूअर्स, इंशाल्लाह खुदा सबको सलामत रखे कि आप सब देख रहे हैं इस वक्त. एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम दूसरी रकत के तशहुद को अगर हम भूल जाएं, हमने नहीं पढ़ा और हम फौरन तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए, तो इन दैट केस क्या हमारी नमाज खराब हो गई? का नहीं. अगर रुकू से पहले आपको याद आ जाए कि आप नमाज, आपको याद आ जाए कि आपने तशहुद नहीं पढ़ी है, तो फौरन आप बैठकर तशहुद पढ़ सकती हैं. फिर पढ़ने के बाद आप तीसरी रकत को कंटिन्यू करें. फिर आप तीसरी रकत को क्या करें? कंटिन्यू करें. इस तरीके से इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी. वेल, अब हमें बताना यह है कि
सजदा जो हम करते हैं किस पर करनी चाहिए? फेयर इनफ, हम सबको पता है इस बात को कि हमें सजदा जो है हमें मोहर मट्टी खाके शफात अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है, जिस पर हमको सजदा करनी होती है। सजदा खाने वाली चीज और पहनने वाली चीज पर नहीं हो सकती, इसलिए हम कपड़े पर सजदा नहीं करते। और दो सजदे की भी इल्लत है, वजह है कि हम मट्टी से बने हैं, यानी आप खुदावंद ने तकब्बुर को तोड़ देता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं ना, हमारे अंदर की जो अना है ना, तकब्बुर, प्राइड है ना, वो खत्म हो जाती है। हम मट्टी से बने हैं, सर उठता है हमारा, फिर दोबारा हम सजदे में जाते हैं, हम इसी मट्टी में वापस जाएंगे। और खुशनसीब होगा वो शख्स जिसको करबला की मट्टी नसीब होगी, खुशनसीब होगा वो शख्स। बाय द वे, इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा, घर में सजदा टूट जाता है और उसको ड्रॉज में या किसी ऐसी जगह पे हम रख के छोड़ देते हैं, बेटर वी कैन डू समथिंग कि हम कब्रिस्तान जब जाएं तो कोशिश कीजिए कि कब्रिस्तान में सजदगा का पाउडर जो है थोड़ा थोड़ा किसी कब्र में आप जाकर डाल दें, ताकि फिर आपको भी सवाब मिल सके। आज हम किसी के लिए करेंगे, इंशाअल्लाह कल कोई हमारे लिए कर देगा। ये इज फैक्ट कि अगर हम किसी पर करते हैं एहसान, फिर उसका मौका मिलता है खुदावंद आलम फिर किसी और के जरिए से हम पर एहसान करवा देगा। ओके, सजदे के लिए भी अज़ान मोहतरम है, कुछ चीजें हैं जो सजदे में मुस्तहब है। वो मुस्तहब क्या है कि जब आप रुकू में जाएं और रुकू से जब आप उठें, रुकू में जाने के बाद आप क्लियरली उठें, यानी कंप्लीटली आप खड़े हों। अगर कोई बैठ कर भी नमाज पढ़ रहा है तो रुकू में एक दफा बेंड किया उसने, और बेंड करने के बाद वो फौरन इस तरीके से खड़ा हो जाए, लेकिन क्लियरली खड़ा हो, और फिर वो जाके तकबीर करे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और सवाब है अगर कोई सजदे में अगर कोई सलावात पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, बहुत ज्यादा सवाब है। इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा वक्त सजदे में दें, ज्यादा से ज्यादा वक्त सजदे में दें। इस बात का भी एनालाइज किया गया है कि जो लोग ज्यादा वक्त अपना सजदे में देते हैं उनकी आंख की रोशनी तेज हो जाती है, उनको आंख में कोई जरर नहीं होता। वजह यह है, ये छठे इमाम कहते हैं, वजह यह है कि जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारा खून कहां बनता है? सेंटर ऑफ माई बॉडी विच इज कॉल्ड हार्ट, वहां पर हमारा खून बनता है। मगर जब हम जैसे ही सजदे में जाते हैं, खून जो दिल में हमारा बनता है वो फौरन सर की तरफ आ जाता है, फ्रेश ब्लड हमारे सर की तरफ आ जाता है, जिसके आने की वजह से हमारे आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, चेहरा पुरनूर हो जाता है। इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक दे के हम सब ये काम अंजाम दे सकें। बहरहाल खुदावंद आलम इंशाअल्लाह हम सबको इस तौफीकात में इजाफा करवाए। और बारहा हम कहते हैं कि ये वल फज्र चैनल का ये शुक्र है ऑर्गेनाइजेशन का कि जिसके सबब से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काम को अंजाम दे पा रहे हैं। ओके माय डियर, नमाज कुछ जगह पर वाजिब मसलन कसर नहीं होती। जब हम नमाज जाते हैं, क्योंकि मुसाफिरत की जो नमाज है वो कसर हो जाती है। जैसे ही हम 44.5 किलोमीटर जब हम जाते हैं तो फिर से हमारी नमाज क्या हो जाती है? कसर हो जाती है। मगर शहर आजकल बड़ा हो रहा है, हम मुंबई में भी यहाँ रहते हैं तो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम जाते हैं तो 50 किलोमीटर हो जाता है, तो क्या हमारी नमाज कसर हो जाती है? नो। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम आबादी से हम गुजर रहे हैं। अगर आबादी जहां से खत्म होती है हमारे शहर की, वहां से 44.5 किलोमीटर हमारा काउंट किया जाएगा, तो फिर हमारी नमाज कसर होगी। 4 रकत की नमाज 2 रकत हो जाएगी अगर काउंट किया जाएगा तो। एंड सेकेंड थिंग, नमाज कहां पर हमारी कसर नहीं होती? नमाज हमारी कहां पर कसर नहीं होती है? जब हम करबला ज़ियारत के लिए जाते हैं,
जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुम्बद के नीचे यानी उनकी जरी से 25 गज कहा गया है तक हमारी नमाज कसर नहीं है। अगर हम वहां पर नमाज पढ़ने का अगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अपॉर्चुनिटी मिल जा रहा है वहां पढ़ने के लिए, नज़्हे नसीब अगर मिल जा रहा है, क्योंकि उस गुम्बद के नीचे जो भी दुआ मांगी जाती है वो दुआ रद्द नहीं होती। अगर वहां चांस मिल जा रहा है तो वहां पर आपको नमाज पूरी पढ़नी है, कसर नहीं है वहां पर। या फिर मस्जिद कूफा में भी आपको नमाज पूरी पढ़नी है, वहां भी आपकी नमाज कसर नहीं है। मस्जिद नबवी में भी नमाज आपकी कसर नहीं है। मक्के में भी आपकी नमाज कसर नहीं है। इन जगहों में अगर आप 10 दिन से कम अगर आप सफर कर रहे हैं तो भी केयरफुल, वहां पर आपकी नमाज कसर नहीं होगी। एंड वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट माय डियर, क्योंकि किसी ने लास्ट वीक ही मुझसे ये सवाल किया था, इसलिए मैं आप लोगों से इसका मैं आज सोच रही कि इस दफा मैं आपको इसका जवाब दे दूं। वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, कुछ चीजें ऐसी अगर खून अगर लग जाता है तो कुछ 3 शर्त है कि अगर आपकी नमाज वहां सही हो सकती है। कौन सा वो खून है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो जख्म हमारा अगर जिस्म में कहीं पर हो चुका है और उसके अगर खून निकलते हैं तो उस लिबास में हम नमाज पढ़ सकते हो, नमाज हमारा सही है, मगर बशर्त ये कि खून ज्यादा ना हो। खून के लिए जरूरी है कि ये जो ऊपर का जो हमारा थंब है, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है का इस हिस्से के बराबर का खून होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो फिर हमारी नमाज के लिए लिबास चेंज करना जरूरी हो गया। सेकेंड थिंग, अगर हमारे जख्म में पल्स है और उस पल्स में भी अगर खून निकल रहा है और उस तरीके से वो निकल रहा है तो इन दैट वे आपकी नमाज क्या है, सही है। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट, कि अगर हम मजबूर हैं कि हम नमाज के लिबास हमारा नजीस है मगर हम मजबूर हैं कि हम नहीं बदल पाएंगे कपड़ा मगर नमाज मेरी कज़ा हो जाएगी, तो उस शक्ल में भी आपकी नमाज आप पढ़ सकते हैं। वेल अज़ान मोहतरम, किसी ने मुझसे सवाल किया था कि अगर हम मुसाफरत में हैं और सफर में हैं और मुझे वजू करना है और नामहरम का मजमा है तो उस जगह में हम किस तरीके से वजू अंजाम दें। ये आयतुल्लाह सिस्तानी जी की 2007 में जब हम लोग हज में गए थे तो आयतुल्लाह सिस्तानी का उस जमाने में फतवा आया था, जिस मक्के में हम लोग थे तो उस जमाने में फतवा आया था कि आप स्प्रे बॉटल लेकर जाए, पर स्प्रे बॉटल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर कोई तरह की खुशबू नहीं होनी चाहिए। आजकल बाजार में भी अवेलेबल होता है। स्प्रे बॉटल लेकर आप पहले नियत करके अपने चेहरे पर 2 स्प्रे मारें और 2 स्प्रे, और उससे पहले आपको क्या, क्योंकि नामहरम के बीच में, तो आप चादर को पहले आप अपने सर के ऊपर से ले आए, चादर को ले आए, एक छोटा सा फेस टॉवल अपने जानू के ऊपर आप रख लें, और जुराब अगर आप पहनी है, वजुए जुराब अगर कहा जाता है, इज वेरी इजी, जो पीछे से नीचे से थोड़ा कटा हुआ होता है तो उसको आप ऊपर स्लाइटली बहुत अच्छे से आप उसको ऊपर खींच सकती हैं। तो आप इस तरीके जुराब को आप उतार लें, उसके बाद फिर आप अपने स्कार्फ को खोलें, आप चेहरे पर 2 स्प्रे मारें, और उसके बाद आप चेहरे को इस तरीके से आप अच्छे से ऊपर से नीचे आप उसको वेट करें। देन हाथ राइट हैंड में आप उसको स्प्रे करें जिस तरीके से मैंने वजू के सेक्शन में बताया था, फिर उसको अच्छी तरीके से आप वाइप करें। देन लेफ्ट हैंड में भी आप स्प्रे करके वाइप करें। इन सेम हैंड आपके स्कार्फ खुल चुके तो आप हल्का सा आप वहां पर मसा करें, फिर आप पैर के मसा करें, और वो जगह भी गंदी नहीं होगी क्योंकि आपने वहां पर क्या किया, टॉवल रख दिया। अगर गंदी हो जाएगी तो फिर हमें साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ओके, इंशाल्लाह परवरदिगारा हम सबको इसी तरह तौफीक दे, और इंशाल्लाह फिर से मैं वल फज्र का थैंक्स करती हूँ। आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने अपना कीमती इम्पोर्टेंट टाइम आप लोगों ने हमें दिया इस बात को सुनने के लिए। और खुदावंद आलम बेहक अहले बैत अतार इंशाल्लाह वो दिन आए कि जल्द जल्द हम सब इमाम ज़माना के पीछे नमाज पढ़ें और इमाम ज़माना हमारे इमाम नमाज हमें पढ़ाएं। शिद्दत से इंतजार है, बस जल्द अज जल्द वो वक्त आ जाए। अज़ान मोहतरम, इमाम ज़माना की बात आई है तो ईरान में एक गांव है जहां पर कहा जाता है कि अक्सर इमाम ज़माना वहां आकर नमाज पढ़ते हैं, अक्सर आकर वहां नमाज पढ़ते हैं। तो कुछ आलिम दीन वहां पर पहुंचे तहकीक के लिए कि क्या वजह है, इमाम ज़माना क्यों आते हैं बार बार यहाँ पर और नमाज यहाँ पर आकर क्यों पढ़ते हैं। तो जब तहकीक की गई तो पता चला कि वहाँ जो गाँव के जो लोग हैं वो नमाज सुबह से पहले हर एक के घर की लाइट ऑन हो जाती है, सब बेदार हो जाते हैं और नमाज का इंतजार करते हैं, नमाज का इंतजार करते हैं। यही वजह है कि इमाम ज़माना वहां तक पहुंचते हैं।
اب ہمیں بھی اگر اپنے امام کو بلانا ہے، انتظار کریں نماز کا، انتظار کریں نماز کا، تاکہ وہ نماز اسپیشلی بہت تاکید کی گئی ہے کہ 4 جگہ پہ دعا کی استجاب ہوتی ہے جب کوئی مصلی پر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے، اذان ہوگی اور اب نماز پڑھنی ہے، اس وقت کی دعا خداوند عالم استجاب کرتا ہے۔ سیکنڈ، جب باپ کوئی اپنے بچے کے لیے دعا مانگتا ہے، اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا استجاب کر لی جاتی ہے۔ تیسری شرط کہ جب کوئی افطار کے وقت دعا مانگتا ہے، اس سے بہت جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ جو روزے رکھتے ہیں اس سے فوراً کیا کہتے ہیں، ماں سے دعا۔ اور چوتھی، جب کوئی عمرہ کر کے واپس آتا ہے اور آ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا استجاب ہوتی ہے انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار۔ پروردگارہ ہم سب کو بھی توفیق دے، ہم سب کو وہ ایسا بننے کی توفیق ملے جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں۔ اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پھر سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو کچھ کوشچن پوچھنی ہے تو برائے مہربانی ویڈنسڈے تک جو نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں سسٹر سمینا عباس کے، اور میرا بھی نمبر وہاں پر ہوگا جو نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ڈسپلے کیا جا رہا ہے، آپ پلیز آپ اسی نمبر پر آپ وائس میسج کے ذریعے سے یا پھر کوشچن لکھ کر مسئلہ آپ مجھ سے انشاءاللہ پوچھیں تاکہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کوشچن کا آنسر دے سکیں۔ اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کے سوالات آئیں گے، اس کے کوشچنز ہیں جس کا جواب آپ کو 4 آنسرز دیے گئے جس میں سے ایک آنسر صحیح ہے جس کو آپ کو ٹک لگانی ہے انشاءاللہ۔ فوراً آپ کے سامنے یہ سکرول ہوتا ہوگا، یہ ویب سائٹ اس کا سکرول ہو رہا ہوگا، انشاءاللہ کوشچن کے آنسرز دینے کی کوشش کیجئے، اور اس کا جو گفٹ پرائز جو ہے وہ انشاءاللہ محرم سے پہلے اس کا اناؤنس کیا جائے گا۔ بحق اہل بیت اطہار پروردگارہ ہم سب کے حاجت کو مستجاب کرے، ہم سب کی عبادت کو قبول کرے، اور انشاءاللہ امام زمانہ کے ناصرین میں سے ہوں، نصرت کرنے والوں میں سے ہوں انشاءاللہ۔ جب ہمارے امام کا ظہور ہو تو اپنے امام کے سامنے خداوند عالم ہمیں شرمندہ ہونے سے محفوظ بچا لے انشاءاللہ۔ اینڈ تھینکس ٹو والفجر آرگنائزیشن اینڈ تھینکس ٹو آل آف یو انشاءاللہ۔ بحق اہل بیت اطہار انشاءاللہ خداوند عالم آپ سب کو اس وائرس سے بھی محفوظ رکھے اور وضو سے رہا کریں تاکہ خداوند اس وائرس کا کچھ بھی غلط اثر آپ تک نہ ہو انشاءاللہ بحق اہل بیت اطہار۔ اینڈ لاسٹ میں مائی ڈیئر کہ امام زمانہ کے ظہور اور ان کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔